ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। बात करेंगे मिंटू जी ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਮਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈਲੋ सत श्री अकाल जी। जी मिंटू जी की हाल चाल जी? हाँ ठीक है जी। जी मिंटू जी खबर शुरू कर दिया और एक अमिताभ बच्चन जी की मूवी आई सी पिंक देखी होगी तुसी फॉर श्योर? नहीं मैं नहीं देखी। अच्छा पिंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ नो मीन्स नो। पिंक ਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੈਪਥ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈਗਾ ਸੀ नो मीन्स नो। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? जी बिल्कुल यही तो हुण इस वेले इंडिया दे विच एक लार्ज डिबेटेबल चीज है ना, बहुत वड्डी इस वेले एक बहसयोग चीज है क्योंकि केंद्र सरकार ने सोमवार नूं सुप्रीम कोर्ट विच ये गल पेश की कि विआहता बलात्कार नूं अपराधक श्रेणी च जे ले आवांगे ते इहदे समाजिक प्रभाव पैणगे। मतलब जो उन्होंने शब्द उत्थे लिखिया है सोशल रेमिफिकेशंस ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ अर्थ है कि हाले इस चीज ते थोड़ा सोचना पएगा विचारना पएगा कि समाज ते प्रभाव दा मतलब यह आ कि जिवें तुसी गल कही नो मीन्स नो नो उत्थे विआहता जीवन दे विच क्योंकि विआह एक संस्था है तो उत्थे ओदी कदर होनी चाहिदी है कि सिर्फ तुसी अपनियां जो ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਦਾਜ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, दाज वास्ते घर भी उजड़े, दाज वास्ते कतल भी होए, सारा कुछ होएगा वो पार्ट है, सच है, पर दाज दी केस दी जिहड़ी कुवरतों हुई उन्हें किन्ने घर उजाड़े वो शायद गिनती नहीं होए सकदी। बहुत लोगों नूं मतलब कि बिना वजह तो टंगा दिता गया, बना दिता गया। तो यही है कि हुण सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मंगया भी तफसील पूर्वक जवाब मंगया, फरवरी दे विच सुनवाई होएगी तां उत्थे हुण सारियां धिरां जिहड़ियां ने क्योंकि देखो कुछ देश हैगे ने जिथे मैरिटल रेप जिहड़ा है वो अपराधक श्रेणी च ही आउंदा है जी, बहुत सारे देश मिल जाएंगे, पर इंडिया उन्हां देशां दे विचों थोड़े देश ही ने वो जिथे मैरिटल रेप अपराधक श्रेणी च नहीं है, जुर्म दी श्रेणी च नहीं है। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਮੀਨਸ ਨੋ, ਕਿ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨਾ, ਸਾਥੀ ਦਾ ਵੋਟ, ਸਾਥੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ मतलब कि उस वेले दा जो सोचना है वो बहुत मायने रखता है। ये सच है, हकीकत है। तो खैर देखो बहुत बड़ी बहस है और इंडिया च ये, और ये तुसी देखो अंजू जी मैं दे ते पिछले 6 महीने तो लगातार अंग्रेजी अखबारां च आर्टिकल देख रहा है, लगातार आ रहे हैं, बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, कई महीनों तो छिड़ी हुई है। जी जी अगला सवाल मेरा मिंटू जी की सत्कार कमेटी की जी कार्रवाई हैगी उसकी निंदा हो रही है और कि मैं चाहूँगी कि तुम इस कार्रवाई की डेप्थ में सानू दसो और निंदा का कारण और की कहना चाहोगे? देखो होया की सीगा कि इंदौर दे विच जो सिंधी फैमिलीज रहिंदियां ने, कुछ सिंधी परिवार रहिंदे ने, आपां नूं सारिआं नूं पता कि जिहड़े सिंधी ने ओह ज्यादातर इष्ट गुरु नानक जी नूं मनदे ने जी, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਫਲਾਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ
पूर्ण तौर ते मर्यादा दा पालन नहीं करते ते इस तो बाद फिर ये सारा कुछ है जिहड़ा ये होया ते असी इन्हां तो मतलब कि क्या कि भाई स्वरूप जिहड़े वापस देवो तां स्वरूप वापस ले गए। तो हुण उस तो बाद एक बहुत वड्डी आलोचना हो रही है इस कार्ज दी। SGPC ने भी बकायदा 5 मैंबरी कमेटी बना दी है। केंद्रीय सिंह सभा इधरों जगतार सिंह जच कोरा तो लैके मैं होर बहुत बड़े बड़े जिहड़े सिख विद्वान है उन्हां दी भी राय सुन रहा सीगा, पढ़ रहा सीगा। सारे कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जिहड़ा है वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिंधी परिवार बहुत पुराने गुरु साहब दे पैरोकार ने, बहुत पुराने समय तो उन्हां दा विश्वास है गुरु साहब दे विच ते ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो इत्थों तक भी कह रहे हैं कि असी एक पासे ते कहने आ कि सिखां दी तादाद घट रही है। जे कोई सिखिज्म दे विच आउणा चाहुंदा है जां सिखिज्म नूं पसंद करदा है तां तुसी उसनूं इस तरह क्यों तोड़ रहे हो? कई सवाल उठ रहे ने। ते हुण इस मामले च एक वखरी चीज जिहड़ी मैं पढ़ रहा सीगा, इंदौर दी एक लोकल अखबार ने भी इस गल नूं काफी कवर किया सी प्रमुखता दे नाल। तो वो एक चीज जिहड़ी निकल के आ रही है कि इन्हां परिवारां दे कोल बहुत सारे पुरातन भी सन स्वरूप जिहड़े आ। मतलब कि एक ते शायद हिसाब ला लो 1860 के आसपास है जी, 1860 के आसपास दा, और इस तो इलावा कुछ होर भाषावां दे विच भी आ। तां वो बड़े मतलब कि सामभण योग स्वरूप ने। वो हुण कित्थे ने? वो मेरे ख्याल दे नाल SGPC ने अपने अधीन करन दा फैसला कीता है, पर अगे भी आपां देखिआ कि स्वरूप गायब होए। कुछ ये भी है कि जो सिख रैफरेंस लाइब्रेरी दा मसला सी उहदे चों भी ये गल्लां निकल के आईयां कि कुछ इस तरह दे जिहड़े मतलब कि पुरातन स्वरूप सन वो या कुछ होर खरड़ा जिहड़ा वो बाजारां च गां दी गां तुर भी गया। तो ये आ कि हुण दो चीज़ां वेखणियां पैणगीਆਂ। एक ते है कि की तुसीं सिੱਖੀ ਦੀ हद नूं बहुत ज्यादा घुटवां कर रहे हो कि मतलब कि जिद्दां मान लो कि हुण ठीक है कि गुरसिख वास्ते तां एक पालना जिहड़ी है मर्यादा जां दिनचर्या ओदी वो एक वखरी होएगी। एक सिर्फ मतलब कि जिद्दां कह लो कि गुरु साहब जां गुरु बाणी नूं पसंद करदा है, उन्हां नूं सिखियावां दे रूप दे विच लेना चाहुंदा, धारण करना चाहुंदा हौली हौली। तो वो चीज़ां तुहानूं दुबारा तो सोचणियां पैणगीਆਂ, विचारनियां पैणगीਆਂ। नहीं तो ये काम तां खासा फिर वो जिद्दां कह लो ना कि कट्टरता वाला हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा अलग अलग चीज़ां तुहानूं, क्योंकि समा जिहड़ा है जी साफ हुंदा है, स्पष्ट हुंदा है कि भाई बदलदा रहिंदा है जी, बदलदा रहिंदा। 50 साल बाद पता नहीं आपां जदों नहीं होवांगे इत्थे की चल रहा होएगा। 100 साल बाद 500 साल बाद हालात किस तरह दे होणगे। अज तुसीं देखो ना, देखो कीर्तन गुरबाणी उफ मोबाइलां तक आ गई। कदे आपां 30 साल 40 साल पहला इत्थे पंजाब च रहिंदे सोचिआ सी कदे? असीं कल्पना भी नहीं सी कर सकदे। तो गल इह है कि बहुत सारियां चीज़ां तुहानूं नवें सिरे तो विचारनियां चाहीदियां। पर सब तो वड्डी गल ते इह है कि जिहड़े स्वरूप ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਨ ਦੀ 에ਅਰ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦੀ 에ਅਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਬੈਂਗਲੌਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਲਸੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 100 150 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਬੀੜ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਡੰਡਾ ਬੀੜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁੜਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਦਛੇਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੀੜਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਨੀ ਹੈ,
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਦੇ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ 14 ਸਿੰਘ ਪੰਜਮ ਗਏ, ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ 14 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਮ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆ ਜਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ SGPC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ SGPC ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਆਮ ਇਹ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਖਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬਹਿਲੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿੰਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਾਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੈਪਟਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਓ ਸੋ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ AK-47, ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AK-47 ਤੇ ਕੁਝ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ACP ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ SP ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਫਾਇਰ ਉਹ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ।
ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਯੋਗ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਨ ਮੁਜਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਡਾਂਗ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 9mm ਆਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਿਸਟਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਤੀਫਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀਗੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਹਟ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋ 2-3 ਕੋਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਨਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਬ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਸਰੋਂ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ, ਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੀਐਮ ਸਰੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਉਂਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬੀਟੀ ਵੈਂਗਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੀਐਮ ਸਰੋਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸਾ ਬਹਿਸ ਵਸਈਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ ICAR ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।